Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Amma ba'du. My brother and sister, my beloved brother and sister, alhamdulillah rabbil alamin, I just arrived this time in Calgary. I just put my bag at home and I go to Masjid for doing salah, alhamdulillah rabbil alamin. And I'm very glad to be here, and alhamdulillah rabbil alamin, I just take my breath, from Edmonton here and sit in front of you. I just inshallah ta'ala I speak 10 minutes. Inshallah ta'ala, maybe I will speak with English or with Arabic, but I'm not fluently in English to translate many of ayat. So inshallah akalim bil lughatil Arabiyah inshallah ta'ala, wa ba'din inshallah Syekh saya amal conclusion bil Ingliziyah inshallah ta'ala. Fil bidayah uridu an ansah nafsi wa iyyakum an ad-din an-nasihah. Idza kunna mu'minin famadha ba'da al-iman? I am now Muslim, mu'min, so what? Khalas ana mu'min al-an. Wa ba'da al-iman madha ba'da al-iman? Ikhwani al-a'izza, fanahnu mutalabuna bi an nutabbiqa wa nuti'a Allah wa rasulahu qiyaman wa qu'uda. Hadha ba'da al-iman, huwa ta'ah, hiya ba'da al-iman at-ta'ah. Ta'rifuna anna man alladhi ja'ala al-iblis iblisan? Hal tazunnuna anna iblis la yu'minu billah? Hal ya'taqid anna al-iblis Allah ghairu mawjud? Iblis madha qala iblis? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Alaysa iblis ya'taqid fa bi'izzatik ya Rabb? Huwa ya'taqid Allah anna Allah mawjud, bal akthar fa bi'izzatik. لكن صار إبليس إبليسا إذا نستطيع أن نقول هكذا، يعني صار إبليس إبليسا ويعتقد بوجود الله عز وجل، حينما الآن كثير من الناس لا يعتقد أن الله موجود. ففي هذه النقطة ممكن أن نقول أن كأن إبليس يعني أحسن من كثير من الناس في أنه يعتقد بوجود الله عز وجل. ثم هل تعتقدون أن إبليس لا يؤمن بيوم القيامة؟ ماذا قال إبليس؟ قال إبليس قال ربي أنذرني إلى يوم يبعثون. إنه يعتقد أن يوم القيامة موجود، نعم، يعتقد بوجود الله ويعتقد بوجود يوم القيامة، نعم. لكن صار إبليس إبليسا مطرود من الجنة، مطرود من الجنة، حين الآن كثير من الناس لا يعتقدون بيوم القيامة، وإبليس يعتقد ويؤمن بوجود يوم القيامة. يا سلام. لكن صار إبليس إبليسا ليه؟ لماذا؟ Why? Iblis become Iblis. Iblis believe in Allah, believe in Yawm al-Qiyamah hereafter. But Iblis become Iblis. Why? And now we know many people don't believe in Allah and don't believe in hereafter. Al-mushkilah fil Iblis Mada al-mushkilah fil Iblis? The problem with Iblis what? Our problem with Iblis, حين قال الله عز وجل
Ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Ma mana'ak an tasjuda id amartuk. Qala ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. المشكلة في الإبليس حاجتين. الأول هو لم يطيع ما أمر الله تعالى. هو المشكلة في الإبليس. الأول عدم الطاعة في أمر الله عز وجل. ثاني الأمر إيش هو؟ ألا هو الكبر. أنا خير منه. خلقتني من نار وخلقته من طين. فلذلك فبعد الإيمان هو الطاعة. يا إخواني الأعزاء، الطاعة هو مقياس إيماننا، هو مقياس في الطاعة. The standard of our iman is standard with your طاعة. Everyday, daily life with our طاعة لله عز وجل. لا نكتفي بأننا خلاص أنا مؤمن وخلاص، يكفي بالإيمان وخلاص هكذا. لا، خلاص أنا أعتقد بوجود الله خلاص. I believe in Allah, it's enough for me. Oh no. وكيف how about your طاعة لله عز وجل؟ نعم. فلذلك نرى الله عز وجل ذكر لنا في القرآن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. If Allah and Rasul decide an affair, so no mu'min and mu'minah, believe in man and believe in woman, they no have other choice. You don't have any other choice. مش ممكن، غير ممكن أن تكون لكم الخيار مع أن الله عز وجل ورسوله قد حدد لكم decide an affair. You have not any other choice. طاعة يا إخواني، الطاعة. ثم الكبر. لقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وما الكبر يا رسول الله؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني حتى مثقال الذرة الكبر في القلب لا يدخل الجنة. نعم، لأن الكبر مشكلة، بداية المشكلة مع إبليس. الكبر حين قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يا ما الذي علمك هذا؟ أن النار خير من طين. مقياس منين؟ من أين هذا المقياس؟ هل علمك الله هذا المقياس؟ لا، أنا أعمل مقياس بنفسي. I make my own standard. Oh no. The standard in our life is from Allah subhanahu wa ta'ala, not from you by yourself. Oh no. الكبر هكذا، هو يعمل standard بنفسه. يعمل standard بنفسه ولنفسه، وبهذا standard يعمل لكل الناس. لا، مثقال ذرة من كبر. ما هو علامة الكبر؟ علامة الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني لا، يعني يرفض الحق. إذا كان حقا لا يريد أن يقبل الحق. من أي جهة يأتي هذا الحق لا يقبله. بطر الحق وغمط الناس. وكمان أسوأ شيء غمط الناس، يعني هو أحسن
بكل ستاندر هو أحسن، أما غيره لا، فهذا إبليس. إن كان هذا موجود في بني آدم، لكن بني آدم من سلالة أعوذ بالله. لا 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 يا إخواني، مش ممكن يعني مسلم عنده كبر، إذا كان الحق لا يقبله، لكن المسلم مؤمن إذا كان الحق يقبل الحق، وإن كان يأتي من غيرك، أو حتى يكون مثلا من غير مؤمن من غير مسلم حق خذه. لكننا نقول أن الله عز وجل قد حدد لنا مقياس الحق في حياتنا. لو نقول أن ميزان الحق من الناس سيضل الناس، لابد أن يأتي ميزان الحق من الله عز وجل فوق الإنسان، لأن الإنسان يختلف في الآراء والأفكار، الذي يضبط كل الأفكار وكل السلوك هو مقياس من عند الله عز وجل. فالحق لابد أن يأتي من غير الإنسان، بل يأتي من فوق الإنسان، ألا هو من الله عز وجل. فالحمد لله رب العالمين، نحن مسلمين لدينا ستاندر والمقياس في الحياة، والمقياس الحق من الله عز وجل. فبعد هذا لا بد أن نكون نحن نتبع سبيل الهدى، ونتبع الطاعة، ونكون مطيعين لله عز وجل في أفعالنا وسلوكنا في حياتنا. فإذا وفي الآخر مقياس إيماننا هو مدى طاعتنا لله عز وجل في حياتنا اليومية يا إخواني الأعزاء. هذا ما أريد أن أقول لكم، وأعتذر على كل تقصير أو ممكن شيء لا تفهموه، شوية اختلاط بالإنجليزي، والإنجليزي برضو مش كويس كده، فأعذرني، ما زلت أنا يعني أتعلم إنجليزي منكم يعني. شكرا إن شاء الله تعالى. ممكن شيخنا وإمامنا ممكن يعمل conclusion كده شوية وأحسن كده شوية ممكن، عشان الجماعة كلهم يعني إن شاء الله تعالى يفهمون. هذا أشكركم على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.